Unit 5 Office Applications Pre அதில் Part 5 என்னென்ன topics? Introduction to Report, Report Creation Methods, Types of Report, Procedure to create a report, then Working with Report. Introduction to a report. What is a report? Report is the final statement of the database. Database la first table pannom, appuram query, appuram form. So report is the final statement. Report lets us present the data in a visually appealing way. பார்ப்பதற்கு ஈர்க்கத்தக்க வகையில் அமைந்திருப்பதுதான் ரிப்போர்ட்னு சொல்லலாம். Uses of report என்ன? What are the uses of a report? Report is used to share data, but others cannot manipulate. டேட்டாவை ஷேர் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற டேட்டாவை பார்த்து அடுத்தவங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். பட் others cannot manipulate. அவங்களால கையாள முடியாது. ஏன்னா இதனோட சோர்ஸ் எல்லாம் டேபிள்லேருந்து வரதுனால. It is printed and kept for reference. அதை பிரிண்ட் பண்ணி ரெஃபரன்ஸுக்காக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம். Okay, now how do you arrive at a report? ரிப்போர்ட்டை ரீச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? We can create any type of report from a table or a query in a database. The first object or element of a database, that is, table alone, helps us to arrive at a report. Report creation. எப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். Creating a report, MS Accessல டேட்டாபேஸ்ல கிரியேட்ல ரிப்போர்ட்ஸ்ங்கிற ஆப்ஷனை எடுக்கணும். Reports are created in 5 methods. அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா புரியும். ரிப்போர்ட், லேபிள்ஸ், blank report, report wizard, report design. ஸோ இந்த 5 மெத்தட்ல நம்ம ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். Creating a report in OO base, அதாவது Open Office baseல எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்? டேட்டாபேஸ்ல ரிப்போர்ட்ஸ். A report is created by one method, that is use wizard to create report. இந்த ஒரு மெத்தட்ல நாம டேட்டாபேஸ்ல ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். Types of report. Different types of report. So what are the different types of report? அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். Report. To create a basic report of the data in the current query or table in which we can add features. அதாவது ஒரு அடிப்படை ரிப்போர்ட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எதிலிருந்து? ஒரு queryலேருந்தோ டேபிள்லேருந்தோ. அதுக்கு உண்டான ஃபீச்சர்ஸையும் ஆட் பண்ண முடியும். Labels. To launch a label wizard to create standard or customized labels. So labels create பண்றது எப்படின்னு நம்ம வேர்ட்லயும் பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி ரிப்போர்ட் மூலமாக லேபிள் விசார்ட் ஒன்று ஓபன் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் கஸ்டமைஸ்டு நமக்கு தகுந்த மாதிரி லேபிள்ஸும் கிரியேட் பண்ண முடியும். Blank report. To create a new blank report to insert fields and controls and design a report. ஒரு blank report ஓபன் பண்ணி அதுக்குள்ள fields and controls insert பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்கலாம். Report wizard. To launch a report wizard which helps to create simple customized report. அதாவது step by step instructions மூலமாக ஒரு customized report நாம create பண்ண முடியும்.
Then report design. A blank report in design view. So அதுலயும் இதே மாதிரி தான் record source எடுத்து நம்ம fields எடுத்து பண்ணுவோம். So these are the different types of report. Procedure to create a report. Creating a report in design view. MS Access. MS Accessல design viewல போய் எப்படி ஒரு report create பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Create reports, report design. Select the table from the record source bar. So, left endல பார்த்தீங்கன்னா டாப்ல ஒரு small black square box தெரியும். அதை click பண்ணோம்னா record source bar open ஆகும். அதிலேந்து நம்ம டேபிளை select பண்ணிக்கலாம். Next, toolsல போய் existing fields one by one drag பண்ணி design viewல கொண்டு வரலாம். Apply all the report design tool options. So, fields insert ஆன பிறகு report design tool மூலமாக என்னென்ன background வேணும், fonts என்ன வேணும், அந்த design work எல்லாம் நம்ம apply பண்ணிக்க முடியும். ஃபைனலா அதை க்ளோஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்டை சேவ் பண்ணலாம். So, a report is created. Next, creating a report by Wizard. இது OpenOffice baseல. Reportsல Wizard. So, select the table and select the fields. எந்த டேபிளுக்கு report create பண்ணணுமோ அந்த டேபிளை select பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதனோட fields-ஐ select பண்ணிக்கணும். Then, label the fields if wanted to change. ஏற்கனவே அந்த டேபிள்ல அந்த field name என்ன இருக்கோ அதை retain பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நாம இந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த ஃபீல்டுக்கான நேமையும் மாத்தி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் add grouping levels if wanted. grouping levelனு ஒன்னு இருக்கு. அது வேணும்னா அதை நம்ம எஃபெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் sort the fields. ascending-ஆ descending-ஆ எந்த ஆர்டர்ல வேணுங்கிறத fields-ஐ sort பண்ணி வச்சுக்கலாம். Next, choose the layout. என்ன மாதிரி layout வேணும் அப்படிங்கறத choose பண்ணிடணும். Then, title the report. அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கான டைட்டில் என்ன அப்படிங்கறத டைப் பண்ணுவோம். Then, finish. So, report is created. இதுலயும் Accessல, Baseல, Design View and Wizard ரெண்டுத்துக்குமான practicals bookல இருக்கு. நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். Working with report. அதுல first என்ன பார்க்க போறோம்? Classify a report. ஒரு ரிப்போர்ட்டை எப்படி நம்ம classify பண்ண முடியும்? Report is classified into two. Static report. அதாவது a report which contains the data in the selected fields at the time the report was created. Report எப்ப create பண்ணப்பட்டதோ அப்பொழுது இருந்த அந்த fields வச்சிருக்கிறது தான் static report. அடுத்தது dynamic report. அதாவது it is interactive and a perfect combination of the live and static report. ஒரு ரிப்போர்ட்டை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன fields எல்லாம் இருந்துச்சோ அதுவும் பிளஸ் இப்ப என்ன கரண்டா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட் தான் டைனமிக் ரிப்போர்ட். It has a graphical display and it is comprehensive. விசாலமானது அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அதுல ஒரு graphical displayவும் இருக்கு. Then, add controls in a report. How will you add controls in a report? Open the report in
report design view. அப்ப என்ன ஆகும்? report design tools appear ஆகும். அதுல போய் controls, இது MS Accessல எடுத்தோம்னா controls like date, time, page number, radio button, checkbox, etc. are added. அந்த controls எல்லாம் எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நாம add பண்ணிக்கொள்ள முடியும். Different sections of a report. இப்ப நம்ம பார்த்தது different types of report, அதாவது static and dynamic னு பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, ஒரு ரிப்போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய different sections என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான். Report header, printed just once at the beginning of the report. Page header, printed at the top of every page. Group header, printed at the beginning of each new group of records. Detail, printed once for every row in the record source. Group footer, printed at the end of each group of records. Page footer, printed at the end of every page. Report footer, printed just once at the end of report. So ஒரு ரிப்போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் தான் இதெல்லாம். Next, preview and print out a form or a report. How will you preview and print out a form or a report? To preview எங்க போகணும்? ஹோம்ல, வியூல, MS Access பொறுத்த வரைக்கும். இதே வியூல ப்ரீவியூக்கு போகணும். இது OO பேஸ பொறுத்த வரைக்கும். Then, to print, double click the form or report. அதுக்கப்புறமா ஆஃபீஸ் பட்டன்ல போய் print அப்படின்னு கொடுக்கலாம் MS Accessல. இதே double click form or report, then fileல போய் print னு கொடுப்போம். இது open office baseல. Macro and module. இப்ப இதுல first definition of macro பார்க்கிறோம். To automate repetitive tasks and create more useful interface. அதாவது திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸை குரூப் பண்ணி அதை தானாகவே இயக்குவதற்காக ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் மேக்ரோன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது எப்படி கிரியேட் பண்றது? கிரியேட்டிங் எ மேக்ரோ. கிரியேட் மேக்ரோ, மேக்ரோ MS Accessல கிரியேட் ஆப்ஷன் எடுத்து அதுல மேக்ரோல அகைன் மேக்ரோன்னு செலக்ட் பண்ணினா அந்த இடத்துல போய் நம்ம மேக்ரோவை கிரியேட் பண்ண முடியும். இதே டூல்ஸ்ல மேக்ரோஸ்ல ரெக்கார்ட் மேக்ரோ, இது பேஸ்ல. ஆனா பேஸ்ல ஒரு சின்ன வித்தியாசம். ஆக்சஸ்ல டைரக்டா நம்ம மேக்ரோ கிரியேட் பண்ண முடியும். ஆனா பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் SQL மூலமாக மட்டும்தான் முதல்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஆக்சஸ்ல எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றது, எப்படி அதை கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். Add actions like open a table, open a form, print preview, etc. So ஒரு மேக்ரோவை வச்சு அந்த மேக்ரோக்குள்ள ஒரு டேபிளை ஓபன் பண்ணு, ஒரு ஃபார்மை ஓபன் பண்ணு, தென் print preview பண்ணு. இது மூணையும் ஆட் பண்ணலாம். இது மூணு தான் கிடையாது, whichever you want to add, எதை வேணும்னாலும் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்ப நம்ம மேக்ரோன்னு போன பிறகு ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும். அதுல போய் ஆக்ஷன்கிற காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஓபன் அ டேபிள்னு கொடுக்கலாம். கொடுத்த உடனே கீழே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோ மாதிரி வரும். அதுல எகைன் என்ன டேபிள் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ எந்த டேபிளை ஓபன் பண்ணணும், ஸோ டேபிள் நேம் எடுத்து கொடுக்கணும். தென் அடுத்தாப்புல வியூன்னு கேட்கும். எந்த வியூவா அந்த டேபிளை பார்க்கணும். டிசைன் வியூல ஓபன் பண்ணணுமா, பிவோட் டேபிளா ஓபன் பண்ணணுமா, இல்ல பிவோட் சார்ட்டா ஓபன் பண்ணணுமா, அப்படி அதை எடுத்து கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்த உடனேயே அது என்ன பண்ணும்,
அந்த ஆக்ஷனுக்கு கீழே நம்ம ஓப்பன் டேபிள்னு கொடுத்ததுனால அதுக்கு பக்கத்துல ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபீல்டு வரும், அதுல இதை ஆட் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். அது மாதிரி எத்தனை ஆக்ஷன்ஸ் வேணும்னாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஓப்பன் அ டேபிளுக்கு இதை போட்டோம். ஸோ அடுத்தாப்லயே என்ன பண்ணலாம், ஓப்பன் அ ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு எகெயின் கீழே போய் ப்ராப்பர்ட்டியில எந்த ஃபார்மு, எந்த வியூல அந்த ஃபார்மை பார்க்கணும், எப்படி அதுக்கு பிரிண்ட் ப்ரிவியூவை பார்க்கணும், அப்படி எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதுல. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸை ஆட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அது மேக்ரோ அப்படிங்கிற பேரை போட்டுட்டு வந்துடும். ஸோ சேவ் ஆஸ் அ மேக்ரோ பை அ நேம் macro1. அதுக்கப்புறமா அதை எப்ப வேணும்னாலும் நம்ம திரும்ப வியூ பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண முடியும், டபுள் கிளிக் த மேக்ரோ, இல்லைனா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பேஸ்ல அதை ரன் மேக்ரோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதுல ஆட் பண்ணியிருந்தோமோ, லைக் ஓப்பன் அ டேபிள், ஓப்பன் அ ஃபார்ம், பிரிண்ட் ப்ரிவியூனா அந்த மூணும் அட் எ டைம் ரன் ஆகி வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ரன் அட் த சேம் டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன, மாடியூல். Definition of module: a collection of declarations, statements, procedures that are stored together as a unit, generally written in Visual Basic for applications. So இந்த மாடியூல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஆக்சுவலா சொன்னா ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டிக்ளரேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம அதை டிக்ளேர் பண்ணணும், இந்த டெக்ஸ்ட் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றோம், அது மாதிரி சொல்றது தான். ஸோ டிக்ளரேஷன்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அதுக்கான ப்ரொசீஜர், இது எல்லாத்தையும் ஒரு யூனிட்டா சேர்த்து மாடியூலா கிரியேட் பண்ணலாம். இது ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா விஷுவல் பேசிக் ஃபார் அப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது VBA, அதுல ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுவோம். பிகாஸ் தே ஆர் in connection with SQL, Structured Query Language. Encrypt and decrypt. இது ஏற்கனவே நம்ம ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் 1 and 2ல பார்த்திருக்கோம். இப்போ again 3ல பார்க்கிறோம். இந்த encrypting and decryptingனா கான்செப்ட் ஒண்ணுதான், அப்ளை பண்ற விதம் தான் கொஞ்சம் மாறுபடும். Encrypting a database: to create password to a database, thereby restricting other users to access the database. மற்ற users இந்த database access பண்ண விடாமல் ஒரு பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்றது தான் encrypting. How will you encrypt a database? Office button open. ஆஃபீஸ் பட்டன்ல போய் ஓப்பன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அந்த ஆப்ஷன் எடுத்த உடனே ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அந்த விண்டோல கீழே ஓப்பன்கிற மெனு வரும். ஏன்னா நம்ம டேட்டாபேஸ் எது ஓப்பன் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அகைன் அந்த ஓப்பனுக்கு போவோம். ஸோ இப்போ டேட்டாபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஓப்பன்ல ஒரு டிராப் டவுன் மெனு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த டேட்டாபேஸை ஓப்பன் பண்ணிடணும். அப்ப டேட்டாபேஸ் டூல்ஸ்ல அகைன் போய் என்கிரிப்ட் வித் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுக்கணும். அப்ப ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும், அதுல பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணணும். அகைன் வெரிஃபை அப்படின்னு வரும், ரீடைப் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டை. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, டேட்டாபேஸ் இஸ் என்கிரிப்டட். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து என்கிரிப்ட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். Decrypting a database: to remove the created password to a database, thereby allowing other users to access the database. Other users அந்த particular database access பண்றதுக்காக ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணப்பட்ட, அதாவது என்கிரிப்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்றது தான் decrypting. How will you decrypt a database? ஆஃபீஸ் பட்டனுக்கு போய் ஓப்பன், ஓப்பன்கிற விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்,
எந்த டேட்டாபேஸுக்கு நம்ம பாஸ்வேர்டை கொடுத்து என்கிரிப்ட் பண்ணோமோ அந்த டேட்டாபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு பாட்டம்ல போய் ஓப்பன்ங்கிறதுல டிராப் டவுன் மெனு எடுத்து ஓப்பன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு சொல்லணும். சொன்ன உடனே விண்டோ ஓப்பன் ஆகி டைப் த பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்கும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்கிரிப்ட் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணின அந்த பாஸ்வேர்டை அதில் டைப் பண்ணினா தான் இந்த டேட்டாபேஸே ஓப்பன் ஆகும். ஸோ டைப் பண்ண உடனே டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் ஆயிடுது. ஓப்பன் ஆன பிறகு என்ன பண்ணணும்? டேட்டாபேஸ் டூல்ஸ்ல போய் அன்செட் டேட்டாபேஸ் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எடுத்தோம்னா எகைன் விண்டோ வரும். அந்த விண்டோல டைப் பாஸ்வேர்டு என்கிரிப்ட் பண்றச்சே என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோமோ அதை ஓபன் பண்றதுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோமோ அதை இப்ப அன்செட் பண்ணணும். அப்படிங்கறதுனால அதே பாஸ்வேர்டை இப்ப டைப் பண்ணணும். பண்ணின உடனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இப்ப அந்த டேட்டாபேஸ் டீக்ரிப்ட் ஆயிருக்கும். இப்ப நம்ம டேட்டாபேஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டு எகைன் உள்ள ஆபீஸ் பட்டனை யூஸ் பண்ணி ஓபன் யூஸ் பண்ணி உள்ள டைரக்டா போனால் ஓபன் ஆயிடும். இப்ப எந்தவித பாஸ்வேர்டையும் அது கேட்காது.